ఓం గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet. Master CVV, Namaskarams to your lotus feet. Vasudev. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం. ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. 126 కదా? 127 మేడం. 27. ఓకే. It was case number 127. It was on 21st 6/80. Dr. EVM Acharya and Master EK were attending dispensary at Ongole in the afternoon. A lady of 60 years was brought to the dispensary by her son carrying on his hands. She was in sinking state, emaciated and bony. She could not talk anything due to throat trouble. Her swallowing was difficult due to intense pain in throat. She had no diet, particularly since many days. Master EK felt much pain to see her in that condition and said to the son, "Why you have strained her? I am not cruel of not coming to your house to see her." Then he inquired about her condition. The son explained, since a long time she was suffering from intense sore mouth. She could not eat anything hot. The tongue was red and with cracks. Since 40 years, she was suffering from headache, which was relieved only after vomiting. For the relief, many times she induced vomiting by force. Excess salivation in the mouth always. During the headache, no inclination for food. Burning of feet and back of the trunk. The headache was mostly on the right side. Frequent eructations, obstinate constipation, intense thirst since 10 days. Except water, she had no diet. Since 20 days, she had no stool. The buccal cavity was red. In the throat, she had a feeling of something solid substance was obstructing. Urine output was yellow and scanty, and she passed only twice per day. Master felt her pulse and declared that she had least chances of survival. He diagnosed it as throat cancer and did not assure cure. He explained the position to her son and husband and said she is in critical condition with least chances of survival. If you want to try any doctor or any treatment, you can. I cannot assure a recovery. I will try my level best. They accepted. Then Master prescribed alumina 6 3 doses to be used 2 hourly once. He instructed the people to give buttermilk, coconut water, and fruit juice spoon by spoon. She improved by the evening. On 22/6/80, alumina 6 2 doses and lecithin 3x 2 doses were given. She improved very fast, could walk in the house, could swallow liquids with ease. Lecithin 3x was continued, daily 1 dose. Alumina 6 was repeated
On 3680, 7780, and 14780, she started eating solids also. She could move not only in the house, but could go outside also. On 21-7-80, EK prescribed sulfur 31 dose and repeated on 25-7-80, 25-8-80, 26-9-80, and 27-10-80 with lecithin 3x daily. On 21-3-81, she took a journey to Vijayawada to meet Master at Guru Puja celebrations and to pay her gratitude for his affectionate healing. Then Master surprised for her recovery and asked her, "Are you still able to undertake journey?" She could move, she could eat, and could attend mild household duties, but her throat was not completely relieved and the vital weakness was persisting. Then Master continued Alumina 6 weekly 1 dose, 4 doses, and lecithin 3x daily. The same drug was repeated on 3481, 15581, 16681. After 1 week, Alumina 30 was given and lecithin 6 daily. Alumina 30 was repeated on 29-9-81, 18-10-81, 3-11-81, 22-11-81, 5-12-81, and 26-12-81 with lecithin 6 daily. On 5-2-82, she complained weakness and pain in the limbs, and the pain was a drawing type. The weakness was of paralyzing nature. Master prescribed causticum 201 dose and repeated on 1-4-82 and 11-5-82 with KP6X and lecithin 6 daily. On 29-6-82, Alumina 30 was given. On 26-7-82, she came to the dispensary at Ongole. Then Dr. Anantakrishna noted her details once again in the following way. History. Suffered from bronchitis at 18 years. At 13 years, from eczematous eruptions on feet, treated with homeopathy. She had 4 deliveries, but 2 children survived. Had 8 abortions, during which suffered from much bleeding from uterus. Her mother expired with pulmonary TB. Present complaints: loss of appetite since a long time, obstinate constipation. She passed hard, scanty stool daily. Frequent sore mouth with ulceration of throat. In the throat, always she was feeling that a bunch of thorns were there while swallowing food. Prostration since a long time. Spells of weakness with intense jerking of the muscles in the body frequently. Frequent micturition. For every 15 minutes to 30 minutes, she was passing small quantities of urine. She developed prolapse of uterus in one of the deliveries. While micturition, it was coming out and she had to press inside. Frequent attack of headaches with vomitings since her 15th year. White discharge occasional since her maturity. With EK's treatment, she improved much in many respects. The critical situation was averted. She could eat solids also without trouble. Constipation slightly better, but the constitutional weakness and exhaustion were continuing. Dr. Anantakrishna on 26-7-82 prescribed acid for 6, 14 doses, daily 2 doses, to be alternated with lecithin 6, daily 2 doses. On 24-8-82, he administered China 30, 1 dose, and continued acid fast and lecithin. China was repeated on 29-9-82 and 21-10-82.
On 24/11/82, he prescribed acid fast 201 dose and lecithin 6 daily. On 23/12/82, she reported cough, cold, and feverishness. Loss of appetite and weakness continued. Dr. GSR Murthy prescribed Basilinum 30 1 dose as her mother suffered from TB. This lady also had the heredity in her constitution. For this it was given FP6X and lecithin 3X daily. She improved. On 27/1/83, she reported the pain in the limbs and the paralyzing weakness. Dr. Anantakrishna administered Casticum 201 dose and continued acid for 6 daily night and KP3X daily morning. Slowly she improved well. Till 25/11/83, KP3X and acid for 6 were continued. Casticum 200 was repeated on 2/11/83 and 1M was given on 4/1/84. Her constitution was of a dull type in reacting to the action of the medicines. This sluggishness was also a symptom in Casticum. On 3/4/84, sulfur 30 was given and KP6X and acid for 6 were continued. She was getting on well with small acute complaints now and then. On 6/6/84, she suffered from fever, burning urination, and the urine was scanty. She was restless and sleep was disturbed. Bryonia 31 dose was prescribed, but the condition continued in the same way. She developed cold and cough also. Then Dr. Anantakrishna prescribed Apis 200 on 8/6/84 and Tuberculinum 200 on 10/6/84. The condition was same. As Anantakrishna was at Vizag and the patient was at Ongole, she was admitted in the hospital here. The condition worsened. Once again, the family members lost hopes. On 18/6/84, Anantakrishna went there to tour. Then he saw her and prescribed Apis 6 1 dose. Miraculously, she started improving within hours. Lecithin 3X daily 2 doses. She improved within 4 days with only 1 dose of the medicine. Even though the same drug was given on 8th, she did not improve with 200 potency. With that single dose, she was better till 22/10/84. Then she suffered with fever and relieved with Bryonia 30 and 200. Her constitution was healed in such a manner that she needed no frequent medication, and with medication also the recovery was speedy. On 13/1/85, her son reported that she was suffering with frequent urination and white discharge since 20 days. Dr. Anantakrishna prescribed Apis 6 1 dose and was repeated on 6/2/85 and 13/3/85. On 9/3/85, suffered with fever and relieved with Apis 6. The same drug was repeated on 15/3/85 and 30 was given on 22/3/85. White discharge and little urinary trouble was continued. On 28/3/85, I prescribed Merxal 6 1 dose as it is one of the chronic of Apis. It was repeated on 29th, 30th, and 3/4/85. She improved and now maintaining good health, except some acute troubles now and then. It is really a great miracle, and she is indebted to Dr. Hanuman and Master E.K. Her son sent his appreciation in the following way. It was more than a miracle on that hot day of June 21st, 1980,
when Master E.K. gave new life to my mother, aged 60 years by then. My mother, who was originally weak and suffering from many a complaint, was in a critical condition, which was the result of a hazardous tour of North India. Midway in the tour, she fell ill and gradually lapsed into a state of extreme weakness and breakdown of almost all the vital functions of the body. No bowel movement, no hunger, no inclination to take food, throat inflammation, scanty urination. Master later told us that it was throat cancer, and she became a host of many other complaints. Master saw the pulse and said, "There is very little life left in this woman." After going through the symptoms, he prescribed Alumina 6, 3 doses on that day. When told that because of the throat condition, she was not able to swallow anything, he instructed us to just pour buttermilk, coconut water, and fruit juice spoon by spoon. By the evening, she was better, able to take liquid food, and urination was easy. From then onwards, she never looked back and recovered from all her complaints in 15 days. Later, when in March 1981, Guru Pujas, my mother went to Vijayawada to see the master. He asked her, "Are you still able to undertake journeys?" A mild warning not to strain herself, and a surprise at the very good improvement of the patient. About 4 years later, Master's son, Dr. E. Anantakrishna, was to give her life again. In the first week of May 1984, my mother suffered from urinary infection, and by May 20th, it led to great weakness and general deterioration of the patient. She was put to allopathy, which still worsened her condition. On May 28th, Dr. E. Anantakrishna prescribed Apis 6 and prescribed diet as follows: fruit juice, kharjur water, and ganji mixed with buttermilk. Improvement was seen by evening. Another dose of Apis 6 was given on the next day. In a period of 15 days, my mother became normal and was able to move about. No medicine till now. Who said that homeopathy works slowly and is not suitable for acute condition? Vasudeva. చదవడానికి 20 నిమిషాలు పడుతుంది. చెప్పండి. ఈ కేసులో లేడీకి 60 ఇయర్స్. ఆవిడ చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ లో వాళ్ళ అబ్బాయి చేతుల మీద తీసుకొని వచ్చారు. అప్పుడు ఆవిడ చాలా సింకింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నారు. నాట్ ఏబుల్ టు టాక్ బికాస్ ఆఫ్ ద థ్రోట్ పెయిన్. స్వాలోయింగ్ డిఫికల్ట్ గా ఉంది. తర్వాత చాలా రోజుల నుంచి ఆవిడ ఫుడ్ లేదు. సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటెన్స్ సోర్ మౌత్. టంగ్ రెడ్ గా ఉంది విత్ క్రాక్స్. ఆబ్స్టినేట్ కాన్స్టిపేషన్. ఇంటెన్స్ థర్స్ట్ సిన్స్ 10 days. No stool since 20 days. She feels as if some solid substance was obstructing in the throat. Inactivity of the rectum. తర్వాత urine output scanty and yellow and only twice a day. Diagnosed as master diagnosed it as throat cancer. వీటిని బేస్ చేసుకొని అల్యూమినా 6 తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఫస్ట్ డే 2 doses ఇచ్చారు. 3 hourly, 2 hourly once. తర్వాత బై ద షీ వాస్ గివన్ ఏ స్ట్రిక్ట్ డయట్, లిక్విడ్ డయట్, బటర్ మిల్క్, కోకోనట్ వాటర్, ఫ్రూట్ జ్యూస్ స్పూన్ బై స్పూన్. మిరకలస్ గా షీ ఇంప్రూవ్డ్ బై ది ఈవినింగ్. ఇది నిజంగానే ఒక మిరకల్. నెక్స్ట్ డే 22/6/80 అల్యూమినా 6 2 doses ఇచ్చారు, అలాంగ్ విత్ లెసిథిన్ 3x 2 doses. She was improved very fast, able to swallow liquids easily, and she used to move in the house. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అల్యూమినా 6 వీక్లీ 1 dose ఇచ్చారు, అలాగా 3 doses ఇచ్చారు.
దాంతో షీ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ సాలిడ్స్ అండ్ మూవింగ్ ఇన్ ది హౌస్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది హౌస్ అండ్ ఆల్సో గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. దాని తర్వాత సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. మంత్లీ ఒక డోస్ చొప్పున 15 డోసెస్ ఇచ్చారు విత్ లెసిథిన్ 3x డైలీ. ఇది కేస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం పాయిజనింగ్ లాగా తీసుకోవచ్చు. సెన్సేషన్ ఆఫ్ అల్యూమినాలో సెన్సేషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రిక్షన్ ఫ్రమ్ ద యూసోఫాగస్ డౌన్ టు ది స్టమక్ ఎవ్రీ టైమ్ స్వాలోస్ ఏ మార్సల్ ఆఫ్ ఫుడ్. అది కూడా ఈ కేసులో చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉండింది. Alumina is one of the greatest remedies in constipation also. She was not passing stools since 20 days. A peculiar form of constipation, this alumina, it induces no desire for stool, no power to strain at stool, however soft it may be, for a week or two even. ఈ కేసులో వీక్నెస్ ఆల్ ఓవర్ ది హోల్ బాడీ, difficulty in swallowing, paralytic condition of the esophagus, paralysis of the bladder and the rectum. అందువల్ల అల్యూమినా 6 తో చాలా వరకు ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ఆవిడ విజయవాడకి మాస్టర్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వెళ్ళారు గురు పూజలకి. అప్పుడు మాస్టర్ గారే ఆవిడ యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది మాస్టర్ గారికి. అల్యూమినా 6 తోనే వీక్లీ డోసెస్ గా 4 డోసెస్ ఇచ్చారు. తర్వాత అల్యూమినా 37 డోసెస్ మంత్లీ వన్స్ ఇచ్చారు. లెసిథిన్ 3x6 డైలీ డోసెస్, KP6x కూడా డైలీ డోసెస్ కింద ఇచ్చారు. సో అల్యూమినా 6 తోనే ఆవిడ క్రిటికల్ కండిషన్ నుంచి ఆవిడ్ని సేవ్ చేశారు మాస్టర్ గారు. చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చింది ఆవిడకి. తర్వాత ఒంగోలు డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళారు ఆవిడ. అక్కడ అనంతకృష్ణ గారు ఆవిడ హిస్టరీ అంతా తీసుకున్నారు. ఆ హిస్టరీలో 13th ఇయర్ ఎగ్జిమా అండ్ ఫీట్ వచ్చింది, హోమియోపతిలోనే ట్రీట్ చేశారు. 18th ఇయర్ లో బ్రాంకైటిస్ వచ్చింది ఆవిడకి. తర్వాత ఆవిడకి 4 డెలివరీస్ అయితే ఓన్లీ 2 సర్వైవ్డ్. 8 అబార్షన్స్ జరిగాయి, సఫర్డ్ మచ్ బ్లీడింగ్. హర్ మదర్ ఎక్స్పైర్డ్ విత్ పల్మనరీ టీబీ. ఇది ఆవిడ హిస్టరీ. ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ లో వీక్నెస్, ఎగ్జాషన్ కంటిన్యూ అవ్వడం, దానికి యాసిడ్ ఫాస్ 6 14 డోసెస్ ఇచ్చారు, డైలీ 2 డోసెస్ ఆల్టర్నేటెడ్ విత్ లెసిథిన్ 6 2 డోసెస్ డైలీ. తర్వాత చైనా వీక్నెస్ గా ఉన్నదని చైనా కూడా ఇచ్చారు 2 డోసెస్. యాసిడ్ ఫాస్ 200 ఇచ్చారు, 6 నుంచి 200 పెంచారు. ఇక్కడ ఆవిడ హిస్టరీలో టీబీ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ ఉంది కనుక కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవరిష్నెస్ వాటికంతా కూడా బ్యాసిల్లం 30 1 డోస్ ఇచ్చారు విత్ లెసిథిన్ అండ్ FP6x. లిమ్స్ పెయిన్, పారలైజింగ్ పెయిన్ గా ఉండడం వాటికి కాస్టికం ఇచ్చారు. అక్యూట్ గా డెవలప్ అవుతున్న వాటికి ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ ఇస్తూ వచ్చారు. సల్ఫర్ 30 ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు విత్ యాసిడ్ ఫాస్ అండ్ లెసిథిన్. ఆ తర్వాత ఈవిడికి యూరిన్ స్లోగా రావడం, స్లో టు ఫ్లో అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ డ్రిబుల్స్. ఈ స్లోనెస్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్సో ఇన్ ది రెక్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ది కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది నర్వ్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని యూరినరీ ట్రబుల్స్ ని బేస్ చేసుకొని అపిస్ 200 ఇచ్చారు. ట్యూబర్కులినం కూడా ఇచ్చారు. ఇందువల్ల అంటే మియాసం ఉన్నది కనుక దాన్ని కట్ చేయడానికి ట్యూబర్కులినం 200 ఇచ్చారు. అపిస్ యూరినరీ ట్రబుల్స్ ని, బర్నింగ్ ఇన్ ది యూరినేషన్ వైల్ యూరినేటింగ్ ఇవి బేస్ చేసుకొని అపిస్ 200 ఇచ్చారు. కానీ 200 పొటెన్సీలో ఆవిడకు పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు, కండిషన్స్ రిమైన్ ది సేమ్. అప్పుడు మాస్టర్ గారు అపిస్ 6 తో బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సెవరల్ అక్యూట్స్ డెవలప్డ్ లైక్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్, బ్రయోనియా, తర్వాత పెయిన్ ఇన్ ది లిమ్స్, కాస్టికం అది కూడా వాడారు. ఫైనల్ గా అపిస్ కి క్రానిక్ డ్రగ్ అయినటువంటి మర్క్సాల్ తో 4 డోసెస్ తో ఆవిడ కంప్లీట్ గా ఇంప్రూవ్ అయినారు అండ్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ హెల్త్.
దీనికి వాళ్ళ సన్ను మాస్టర్కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ పెద్ద లెటర్ కూడా రాశారు. థ్యాంక్స్ టు హనుమాన్ అండ్ మాస్టర్ ఈకేన్ అని. వాసుదేవ మేడం. విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, వాసుదేవ మేడం గారు, ఇది యాక్చువల్ గా నేను ఫిజికల్ గా చూసినటువంటి కేసు ఒంగోలు డిస్పెన్సరీలో. అందువల్ల డీటెయిల్డ్ గా చెప్పాలంటే టైం చాలదేమో. వాసుదేవ, చెప్పండి. నేను యాక్చువల్ గా ఈ కేసుని నేను మాస్టర్ గారి పక్కనే ఉండి అబ్జర్వ్ చేసిన కేసు అనమాట, ఒంగోలు డిస్పెన్సరీలో. అందువల్ల అది డీటెయిల్డ్ గా చెప్పడానికి నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను మేడం, టైం చాలా పోవచ్చు. వాసుదేవ. మారుతి గారు, నాకు జాయిన్ అవ్వలేదా? వాసుదేవ చెప్పండి మేడం గారు. ఈ కేసు వీళ్ళు నాకు బాగా తెలుసండి పేషెంట్, అందువల్ల నేను పోయినసారి చెప్పాను. 65 నుంచి ఈ వీళ్ళ ఇంట్లోనే మేము చదువుకునే వాళ్ళం. ఈవిడ బాగా లీన్గా, బాగా ఒక టీబీ పేషెంట్ ఎలా ఉంటారో అట్లా సన్నగా ఉండి ఎప్పుడు ఆబ్స్టినేట్ కాన్స్టిపేషన్ ఉండేది ఈవిడికి. చాలా రేరుగా మోషన్ అయ్యేది అనమాట. తర్వాత తరచుగా నోటిపూత, గొంతులో అల్సర్స్, ఏమి తినలేకపోవటం, క్రానిక్ హెడేక్ ఉండి ఎప్పుడు తమలపాకులు కణుతలకి పెట్టుకొని లీన్గా నేల మీద అలా పాకుతూ నడుస్తుండేది అనమాట. చాలా వీక్ కాన్స్టిట్యూషను, ఎప్పుడు చాలా సిక్గా ఉండేది అనమాట. దాంతోపాటు ఆవిడకి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షను, యుట్రస్ ప్రొలాప్సెస్ ఇలాంటివన్నీ ఆవిడ పాస్ట్ హిస్టరీలో ఉండేవి. వీళ్ళు సడన్గా ఏం చేశారంటే నార్త్ ఇండియా టూర్కి వెళ్ళారు. వెళ్ళి మేము అక్కడ ఒంగోలులో భరద్వాజ మాస్టర్ గారిని, ఈకే గారిని కలిపి ఒక మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ లాగా 3 days ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం. పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ డే అయిపోయింది. సెకండ్ డే సడన్లీ ఈవిడని ఒక కుర్చీలో కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళ అబ్బాయిను ఇంకొకళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు. మేము మెడికల్ ఎక్కడ క్యాంపస్ పెట్టాం అక్కడికి. మాకు అసలు ఐడియా లేదు. సడన్ గా ఏంటి ఇలా అయిపోయారు, తీసుకొచ్చారని మాస్టర్ గారు ఏంటి ఆవిడ అలా ఉన్నది అంటే నాకు తెలియదు అన్నాను. సరే తీసుకొచ్చారు. చూస్తే మాస్టర్ గారు ఆవిడ అక్కడ డయాస్ మీద కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. మాస్టర్ గారు దిగి ఆవిడని చూసి నోరంతా ఎర్రగా ఒక మాంసపు ముద్దలాగా ఉంది. ఏమాత్రం వాటర్ కూడా ఆవిడ మింగలేకపోతున్నది. వారం 10 రోజుల నుంచి అక్కడ నార్త్ ఇండియా టూర్లో ఆవిడకి ఆహారం కానీ, వాటర్ కానీ, లిక్విడ్స్ కానీ ఏం పోవట్లేదు. దాంతో కంప్లీట్గా వీక్ అయిపోయి ఆ కండిషన్లో ఒక కుర్చీలో కూర్చోబెట్టుకొని మాస్టర్ గారి దగ్గర తీసుకొచ్చారు. మాస్టర్ గారు చూడటంతో నోరు తెరవమ్మ అంటే నెమ్మదిగా నోరు బలవంతాన్ని తెరిచింది. చూసేసరికి నోరంతా రెడ్గా ఉన్నది. మాస్టర్ గారు ఇమీడియట్లీ ఏమన్నారంటే, మారుతి ఇది థ్రోట్ క్యాన్సరు, డౌట్ఫుల్ కేసు, ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ చాలా తక్కువ. వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ అయ్యి విల్లింగ్గా ఉంటే ట్రై చేద్దాం, వాళ్ళకి అదర్ సోర్సెస్ ఏమన్నా ట్రై చేసుకుంటామంటే చేసుకోమని చెప్పన్నారు. నేను పక్కకు పిలిచి వాళ్ళకి అదే చెప్పాను, వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయికి. వాళ్ళు ఏమైనా మాస్టర్ గారికి వదిలిపెట్టినామండి, మాస్టర్ గారు ఏం చేసినా మాకు సమ్మతం అన్నట్టుగా చెప్పారు. అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఇమీడియట్లీ అల్యూమినా 6 2 గంటలకు ఒక డోసు చొప్పున 3 డోసులు ఇవ్వన్నారు. ఆ డోసులు ఇచ్చేసి ఆవిడ ఇంటికి పంపించేశారు. సాయంత్రం మళ్ళీ ఆ కేసు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దామని మాస్టర్ గారు నేను రిక్షాలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం. వెళ్తే ఆవిడ అప్పుడు కొంత లిక్విడ్స్ స్వాలో చేయగలుగుతున్నది. తర్వాత మాస్టర్ గారు చూసి చాలా వండర్ఫుల్గా బటర్ మిల్క్ కూడా తీసుకోగలుగుతున్నది, లిక్విడ్స్ స్వాలో చేయగలుగుతున్నది, ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పి మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే అల్యూమినా 6 2 doses less than 3x 2 doses ఒక రోజంతా ఇవ్వమన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడని చూసి మాస్టర్ గారు 3 days ఉన్నారు. ఈ 3 days డైలీ మాస్టర్ గారు అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు. 3వ రోజు వెళ్తే షీ కుడ్ వాక్ ఇన్ ది హౌస్, ఇంట్లో నెమ్మదిగా నడుస్తున్నది, లిక్విడ్స్ మింగగలుగుతున్నది,
మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే డోస్ ఆయన శ్రీశైలంలో డిస్పెన్సరీ ఇనాగరేట్ చేయడం కోసం ఒంగోలు నుంచి వెళ్తూ ఏం చేశారంటే నెలకు ఒక డోస్ చొప్పున అల్యూమినా 6 వేయండి, 3x లెస్ దెన్ కంటిన్యూ చేయండి అని మాకు చెప్పి మాస్టర్ గారు వెళ్ళారు. సరే మేము అట్లాగే వాడాము. లాస్ట్లో 21/7/80న మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే ఆవిడ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇంట్లో అటు ఇటు తిరగగలుగుతున్నది, సల్ఫర్ 30 ఒక డోస్ చేయమన్నారు. దాంతో ఆవిడ ఆ క్రిటికల్ కండిషన్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. వచ్చిన ఆవిడ విజయవాడ గురు పూజలకి మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె మాస్టర్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలండి, మాస్టర్ గారు నన్ను బ్రతికించారని చెప్పి ఆవిడ కారులో విజయవాడ వెళ్ళి మాస్టర్ గారికి కలిశారు. కలంగా మాస్టర్ గారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈవిడ క్యాన్సర్ పేషెంట్, నేను ట్రీట్ చేసిన ఆవిడైనా, ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి ఎందుకు వచ్చావమ్మా అన్నారు. ఆవిడేమో మీకు ఒకసారి మిమ్మల్ని దర్శనం చేసుకుందామని వచ్చానండి అన్నది. మేము కూడా గురు పూజలు అక్కడే ఉన్నాం, మాస్టర్ గారి దగ్గరే ఉన్నాం. సో మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే మళ్ళీ 30లో అల్యూమినా 30లో రిపీట్ చేశారు. లెస్ దెన్ 6లోకి వెళ్ళారు 3xలో నుంచి. అట్లా గడిచిన తర్వాత ఆవిడ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ కండిషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సిమ్టమ్స్లో మార్పు వచ్చింది. 5/2/82లో బాగా వీక్నెస్, బాగా కాళ్ళు నొప్పులు, ప్యారలైజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఇవి వచ్చింది. మాస్టర్ గారు కాస్టికం 200 ఇచ్చారు, ఇచ్చి కాలిఫాస్ 6x లెస్ దెన్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ 29/6/82న మళ్ళీ అల్యూమినా 30 ఇంకో డోస్ వేశారు. వేసిన తర్వాత అప్పుడు మంత్లీ టూర్స్ అని చెప్పి అనంతకృష్ణ గారు, బుజ్జి గారు మొత్తం అన్ని ఊళ్ళకి వచ్చేవాళ్ళు. అప్పుడు ఒంగోలు అనంతకృష్ణ గారు వచ్చారు. ఒకరోజు లోకల్ కేసెస్, ఒకరోజు అవుట్ ఆఫ్ నాన్ లోకల్ కేసెస్ చూసేవాళ్ళు. ఆ లోకల్ కేసెస్ చూసేటప్పుడు ఈవిడ్ని తీసుకొచ్చారు. చూస్తే అప్పుడు అనంతకృష్ణ గారి కేసు అంతా డీటెయిల్స్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నారు. అది ఇక్కడ హిస్టరీలో ఇవ్వబడింది. అక్కడ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ మదరు పల్మనరీ టీబీతో చనిపోయింది అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనంతకృష్ణ గారు కూడా నోట్ చేసుకున్నారు. చేసుకున్న తర్వాత ఆవిడకి టు బూస్ట్ అప్ హర్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాసిటిఫాస్ 6, చైనా 30 ఇలాంటివి ఇచ్చారు. అప్పుడు ఒకసారి అనంతకృష్ణ గారు రాకపోతే జిఎస్ఆర్ మూర్తి అని ఒక రైల్వే ఎంప్లాయీ ఉండేవాడు. ఆయన ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ టీబీ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ అనే దాని మీద బ్యాచిలర్ 30 ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అనంతకృష్ణ గారు కాస్టికం 200, ఈ ప్యారలైజింగ్ వీక్నెస్ లాంటి వాటి ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడ నెమ్మదిగా రికవర్ అయిన తర్వాత ఈ మంత్లీ టూర్ మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఒకసారి ఆవిడ బాగా హై ఫీవరు, బర్నింగ్ యూరినేషను ఇవి డెవలప్ అయ్యి బాగా రెస్ట్లెస్గా ఉంది. అప్పుడు ముందు బ్రెయిన్ 30 ఇచ్చారు. దాంతో కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కూడా డెవలప్ అయినవి. ఏమి రిలీఫ్ లేకపోయేసరికి యాపిస్ 200 ఇచ్చారు, షుగరికలం 200 ఇచ్చారు. కానీ కండిషన్లో ఏమీ తేడా రాలేదు. వైజాగ్ అనంతకృష్ణ గారు టూర్ అయిపోయి వైజాగ్ వెళ్ళగానే ఈవిడ కండిషన్ కొద్దిగా సీరియస్ అయ్యి హాస్పిటల్లో చేర్పించి కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అయింది. మళ్ళీ అనంతకృష్ణ గారు వచ్చినప్పుడు యాపిస్ 6 ఇచ్చారు. ఈసారి యాపిస్ 200 కాకుండా 6 ఇస్తే మిరక్యులస్గా ఆవిడకి ఆ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షను, ఆ ఫీవరు, చలి అవన్నీ తగ్గి 4 daysలో బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఆ విధంగా మాస్టర్ గారు అల్యూమినా 6తో ఆవిడ థ్రోట్ క్యాన్సర్ క్రిటికల్ కండిషన్ నుంచి బయటపడేశారు. అనంతకృష్ణ గారు యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ని యాపిస్ 6తో ట్రీట్ చేసి ఆ క్రిటికల్ కండిషన్లో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చారు. తర్వాత యాపిస్కి క్రానిక్ డ్రగ్ అయినటువంటి మెర్క్సాల్ 6 ఒక డోస్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఇదంతా చూసిన తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయికి వాళ్ళ హస్బెండ్కి మాస్టర్ గారి మీద విపరీతమైన గౌరవం ఏర్పడి ఆయన లెటర్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ అని చెప్పి వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక లెటర్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఇది మేము ప్రాక్టికల్గా దగ్గరుండి చూసాం. అప్పుడు మాకే ఆశ్చర్యం అవుతుంది. థ్రోట్ క్యాన్సర్ అన్నారు మాస్టర్ గారు, ఒకవేళ థ్రోట్ క్యాన్సర్ కాదేమో, థ్రోట్ క్యాన్సర్ అయితే తగ్గుతుందా అనే అంత మిరకల్ జరిగింది అనమాట. ఇది నేను పర్సనల్గా చూశాను కాబట్టి లాస్ట్ టైము నెక్స్ట్ టైం చెప్తానన్నాను. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ థ్రోట్ క్యాన్సర్ కేస్, దాంట్లో మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ అల్యూమినా 6 ఇచ్చారండి. మనకి అల్యూమినాలో పారాలైటిక్ స్టేట్ రన్స్ త్రూ ద రెమెడీ, ఇన్యాబిలిటీ టు ప్రెస్, ఇది ఒకటి ఉంటుందండి. అదే దానివల్ల యూరిన్ స్లో టు స్టార్ట్, స్లో టు ఫ్లో,
ఇది ఒకటి. మళ్ళీ ఆబ్స్టినేట్ కాన్స్టిపేషన్ కూడా అల్యూమినాలో ఉంటుంది. స్లోనెస్ ఆఫ్ రెక్టమ్, ఇన్అబిలిటీ టు పర్ఫార్మ్ ద ఆర్డినరీ స్ట్రైనింగ్. అంటే 20 days నుంచి అమ్మాయికి నో స్టూల్ ఇది ఒకటి ఉందని. ఇంకా మనకి అల్యూమినాలో డ్రైనెస్ ఆఫ్ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత థ్రోట్లోకి వెళ్తే ఇది థ్రోట్లో డ్రై సోర్ థ్రోట్, ఫుడ్ క్యానాట్ పాస్, ఇసోఫేగస్ వాస్ కాంట్రాక్టెడ్, ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఈ బేస్ మీద ఈ ఆవిడిగా ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయండి. సోర్ థ్రోట్, ఇంకా దాంతోపాటు అబ్స్టినేట్ కాన్స్టిపేషన్, యూరిన్ ఫ్లో అవుట్పుట్ తక్కువ ఉండడం. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అల్యూమినా 6 తోని స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నానండి. అల్యూమినా 6 తో పాటు లెసిథ్రిన్ 3x, మళ్ళీ ఇది KP6x ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మాయికి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. ఫస్ట్ అల్యూమినా 6 1 డోస్తోనే ఈవినింగ్ కి లైట్ బెటర్ అయ్యారండి. దాని తర్వాత సాలిడ్స్ కూడా తినగలుగుతున్నారు. అప్పుడు దాని తర్వాత మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారండి. మేబీ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్స్ టు యాక్ట్, ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడానికి ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ సల్ఫర్ 30 5 డోసెస్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత అమ్మాయికి బాగానే ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. షీ కుడ్ మూవ్, షీ కుడ్ ఈట్, అటెండ్ ద మైల్డ్ హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్. ఆమె గురు పూజకి కూడా వెళ్ళి మాస్టర్ గారు కి అక్కడ ట్రావెలింగ్ చేయగలిగిందండి. దాని తర్వాత అమ్మాయికి కండిషన్ బాగానే ఉంది, కానీ మళ్ళీ ఇంకో థ్రోట్ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ రిలీవ్డ్. వైటల్ వీక్నెస్ కూడా పర్సిస్టింగ్ ఉన్నది. దాని తర్వాత అందుకనే అల్యూమినా మళ్ళీ 6 ఇచ్చారండి. అల్యూమినా 6 నుంచి అల్యూమినా 30 వరకు, దాంతో పాటు లిసిథ్రిన్ 6 అలాగే ఇచ్చారు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది, కానీ దాని తర్వాత పారాలిటిక్ వీక్నెస్ ఉన్నదండి అమ్మాయికి. ఈ పారాలిటిక్ వీక్నెస్, ఇంకా పెయిన్ ఇన్ ద లిమ్స్, డ్రాయింగ్ పెయిన్, ఈ పారాలిటిక్ వీక్నెస్ కి ఇంకా స్లగిష్నెస్ కూడా ఉంది. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద కాస్టికమ్ 200 ఇచ్చారండి. కాస్టికమ్ 200 ప్లస్ KP ఇంకా లిసిథ్రిన్ కంటిన్యూ చేశారు. దాని తర్వాత మధ్యలో ఒకసారి అల్యూమినా 30 రిపీట్ చేశారు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత షీ ఈట్ సాలిడ్ వితౌట్ ఎనీ ట్రబుల్, ఇంకా కాన్స్టిపేషన్ స్లైట్లీ బెటర్ ఉంది. అల్యూమినా 30తో యాసిడ్ ఫాస్ 6 ఇచ్చారండి. యాసిడ్ ఫాస్ 6 ఇచ్చారు. అలాగే కొన్ని రోజు దాని తర్వాత వీక్నెస్ కి చైనా 30 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత దాని తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. మళ్ళీ కంప్లైంట్ అంటే సన్ కంప్లైంట్ దట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఫీవర్, బర్నింగ్ యూరినేషన్, యూరిన్ వాజ్ స్కాంటీ, షీ వాజ్ రెస్ట్లెస్ అండ్ స్లీప్ వాజ్ డిస్టర్బ్. అప్పుడు బ్రాయోనియా ఫస్ట్ ఇచ్చారు 30, బట్ కండిషన్ వాజ్ ద సేమ్. దాని తర్వాత అంటే యూరినరీ ట్రబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద యాపిస్ 200 ఇచ్చారు. అనంత్ కృష్ణ గారు ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ట్యూబర్క్యులర్, ఇది ఫ్యామిలీ లో ట్యూబర్క్యులర్ ఉన్నది. ఇంకా షీ డెవలప్డ్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ట్యూబర్క్యులర్ 200 ఇచ్చారు. దాని తర్వాత అనంత్ కృష్ణ గారు ఎపి6, అదే సేమ్ కంప్లైంట్స్, యూరినరీ కంప్లైంట్స్, ఇంకా వైట్ డిశ్చార్జ్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఎపి6 ఇచ్చారండి. ఎపి6 కి మళ్ళీ ఎపిస్ కి మళ్ళీ క్రానిక్ గమ్మర్క్ సాల్ ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చేసి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాస్తవం. ఈ కేసులో అంతా మాస్టర్ గారే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కాదే మాస్టర్ గారు సీనియర్ ఫిలాసఫీలో చెప్తారు, అంటే ఇన్క్యూరబుల్ కేసుని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది ఆయన అక్కడ చెప్పారు, ఇక్కడ చూపించారు. అంటే పేషెంట్ లోపటెన్సీలో స్టార్ట్ చేయాలని చెప్తారు కదా, ఆ లోపటెన్సీ 6 కదా వేసింది అని అనవసరంగా వేయకుండా జాగ్రత్తగా వేస్తూ మొత్తం మీద యూజ్ చేసింది ఆయన ఒక 4-5 డ్రగ్సే అనుకుంటా. దాంతోనే ఆయన మంచిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఇదైతే నేను నేర్చుకున్నది ఈ కేసు గురించి. ఇంతకు మించి చెప్పడానికి నా దగ్గర పాయింట్స్ లేవు. అందరూ మీరు చెప్పిన పాయింట్సే వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషు.
గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ